स्वयं अकेला हूँ। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, अन आत्म से अलबेला हूँ। मैं तो केवल वह आत्म हूँ जिसमें मेरा अपनापन हो, जिसमें मेरा अपनापन हो, जिसमें ही मेरा सब कुछ हो। यद्यपि अनंत गुणधारी मैं, पर आत्म का गुण एक नहीं। यद्यपि मैं अन्य आत्मा सा, पर अन्य आत्मा कभी नहीं। यद्यपि असंख्य प्रदेशी हूँ, पर का प्रदेश प्रवेश नहीं। परिणमनशील पर द्रव्यों सा, पर परिणति का अवशेष नहीं। सबके समान ही गुण पर्याय, सबके समान प्रदेशमयी, सबके समान ही सब कुछ है, सबके समान चैतन्यमयी। यद्यपि सब कुछ सबके समान, पर से भिन्न निराला हूँ। सब रमे निरंतर अपने में रमने वाला हूँ। अपने में अपनापन होना, अपने में ही जमना रमना, अपने में स्वयं समा जाना, अपने में तन्मय हो जाना। है धर्म यही बस इसको ही, तो धर्म धुरंधर धर्म कहे। इसको कहते हैं रत्नत्रय, इसमें निज को अर्पण कर दे। इसमें निज को अर्पण कर दे, इसको निज का सर्वस्व गिने। इसको जीवन में अपना ले, जीवन को बस इसमें कर दे। यह जीवन सच्चा जीवन है, निज को इसमें अर्पण कर दे। अब अधिक कहे क्या है भगवन, समभावों से अर्पण कर दे। शुद्धोपयोग शुद्ध परिणति को निश्चय रत्नत्रय कहते हैं। हर सहचारी शुभ भावों को व्यवहार रतन त्रय कहते हैं। तदनुकूल जड़ तन परिणति व्यवहार धर्म कहलाती है। पर परमार्थ से देखें तो वह धर्म नहीं हो सकती है। अपने अपने भावानुसार ज्ञानी के यह सब होता है। अपने अपने भावानुसार यह यथा योग्य फल देता है। पर मैं तो अपने शुद्ध भाव का एकमात्र अधिनायक हूँ। मैं ही मेरा करता धरता, और मैं ही मेरा ज्ञायक हूँ। प्रेम
मैं परमेष्ठी हूँ ही नहीं, निज की परमेष्ठी पर्याय भी मुझसे अन्य रूप ही है, क्योंकि मैं तो पर्याय नहीं। मैं द्रव्य रूप हूँ मूल वस्तु, मेरा अपनापन मुझ में है। मैं तो बस केवल मैं ही हूँ, मैं हूँ बस मैं ही हूँ। मैं परम शुद्ध निश्चय नय का, मैं परम भाव ग्राही नय का, ही विषय अनोखा अद्भुत हूँ, और मेरे इस जीवन भर का निष्कर्ष मात्र बस इतना है, बस मैं ही हूँ, 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 बस मैं ही हूँ। मैं तो केवल एक ही स्वयं आत्मा राम, अपने में ही नित रमूं, राम आत्मा राम। हाथ जोड़े यहाँ पे माँ जिनवाणी की वंदना करूँ। है वंदना शत स्याद्वादनय षट्द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध कारू कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। पंडित भागचंद जी की रचना है सत्ता सोना। छोटी सी रचना अपने आप में बहुत बड़ी रचना है। सर्वज्ञ भगवान की सत्ता और सर्वज्ञ स्वभावी आत्मा की सत्ता, अस्तित्व को समझाना, सत्स्वरूप सत स्वभाव को समझाना, भव्य जीवों के चित्त में वस्तु स्वरूप, वस्तु स्वभाव और आत्म वस्तु के प्रति श्रद्धा को जागृत कराना,
अस्तित्व के प्रति आस्थावान बनाना इस छोटी सी रचना का मूल प्रयोजन है। बहुत सारी चर्चाएं हम आप लोगों ने की है। समय सार में भी ऐसा विषय आता है कि हम सर्वज्ञ को मानते तो हैं, लेकिन सर्वज्ञ के द्वारा कहा गया न वस्तु स्वरूप मानते हैं, न आत्मा का स्वरूप समझते हैं, और न सर्वज्ञ भगवान का स्वरूप समझते हैं। वंदना बेन, નથી સમજતા સર્વજ્ઞ ના સ્વરૂપને, નથી સમજતા આપણે સર્વજ્ઞ ભગવાને કહેલ આત્માના સ્વરૂપ। જો આ કેટલી માર્મિક વાત મેં હમણાં શરૂ કરી છે, સમજવા જેવી વાત છે। 31, 32 અને 33 આ ત્રણ ગાથાઓ શા માટે લખવી પડી? હા, નિશ્ચય સ્તુતિ સમજાવવામાં। સમો શરણાદિ વૈભવ પરમૌદારિક દેહ આદિકના ગુણગાન કરવાથી, શરીરના વખાણ કરવાથી તીર્થંકર ભગવંતોના વખાણ નહીં થાય, તીર્થંકર ભગવંતોની સાચી સ્તુતિ ન થાય। એટલે 31, 32 અને 33 આ ત્રણેય ગાથાઓમાં નિશ્ચય સ્તુતિ વડે આત્માનો સ્વરૂપ સમજાયો। સમો શરણના વખાણ નહીં કરો, દેહના વખાણ નહીં કરો, ભાઈ વૈભવના વખાણ નહીં કરો, સર્વજ્ઞતા અને વીતરાગતા, તીર્થંકરત્વપણું જે ખરેખર આત્માનો આત્મ વૈભવ છે એને ઓળખો, એને જાણો। અને ખરેખર તો એને ઓળખો, એને જાણો અને એવો સ્વભાવ તમારો આપણો પોતાનો છે એમ કરી આત્માને સમજવો। એનું નામ જીતેન્દ્રિય જીન, ચિત્ત મોહ જીન અને ક્ષીણ મોહ જીન। તો સર્વજ્ઞ કથિત આત્માને નહીં સમજવાના ભૂલના સંદર્ભમાં 31, 32 અને 33 ની ગાથા છે। સર્વજ્ઞ સંબંધી ભૂલ કરી અને સર્વજ્ઞ સ્વભાવ સંબંધી ભૂલ કરી, એકબીજા સાથે સંકળાયેલી છે આ બે બાબતો। જે સર્વજ્ઞ સંબંધી ભૂલ કરે તે સર્વજ્ઞ સ્વભાવ સંબંધી ભૂલ કરે। શું સમજાય છે વકીલ સાહેબ? સમજાય છે આ વાત? ન્યાય સમજાણો? શું કીધું? ક્યાં આ સત્તા સ્વરૂપ અને ક્યાં સમય સાર? પણ બેઉને આપણે મેચિંગ કરીએ છીએ। જે જીવ સર્વજ્ઞના સંદર્ભમાં ભ્રમ પાળે છે, ગોતા ખાય છે, તે સર્વજ્ઞ સ્વભાવ સંબંધી પણ ભ્રમ પાળતો જ હોય। કેમ કે જેને સર્વજ્ઞની યથાર્થ શ્રદ્ધા હોય એને સર્વજ્ઞ સ્વભાવ પકડમાં નહીં આવે, ત્રણ કાળમાં નહીં બને। અને જેને સર્વજ્ઞ સ્વભાવ સમજાઈ જાય એને સર્વજ્ઞ ભગવાન સમજાય। આ સત્તા સ્વરૂપમાં એ સમજાવવા માંગે છે કે તું સમો શરણાદિ બાહ્ય ગુણોથી, બાહ્ય વૈભવોથી સર્વજ્ઞની કસોટી ન કર। તું સંયોગોને જોઈને કસોટી ન કર, સ્વભાવને જોઈને આત્માને ઓળખવાના પ્રયત્ન કર। ગુરુદેવ શ્રી દાખલો આપતા, અમારા વેવાઈ બહુ સુખી। કાં બહુ સુખી? 4 ગાડીઓ છે। પ્રભુ કૃપા નામની હોસ્પિટલ છે। પ્રભુ કૃપા પ્રભુ કૃપા નામની હોસ્પિટલ છે, દવાની દુકાન છે નહીં। ગાડી છે, ધંધો છે, વેપાર છે, એમાં તને ઉપાધિ નથી દેખાતી, એમાં તને લાભ દેખાય છે। હા,
ઉપાધિમાં લાભ જેને દેખાય એનું નામ તો અજ્ઞાન છે, એનું નામ તો મિથ્યાત્વ છે, એનું નામ તો અજ્ઞાન છે, એનું નામ તો અતત્વની શ્રદ્ધા છે. જે છે નહીં સ્વરૂપ અને સ્વભાવમાં અતત્વ એટલે જે છે નહીં. ખ્યાલમાં આવ્યો? એમાં સુખનો भ्रम છે. सत्ता स्वरूप ग्रंथ में सर्वज्ञ भगवान की सत्ता 32-33 नंबर के पृष्ठ से हम आप लोग प्रारंभ करेंगे, लेकिन उससे 10 पेज पहले हैं हम आप लोग 22 नंबर के पेज पे, जहां से हम आप लोग ये समझने की चेष्टा कर रहे हैं समो शरणादि जन्म से संबंधित, देवकृत अतिशय संबंधित, केवल ज्ञान के अतिशय से संबंधित, 8 प्रातिहार्य से संबंधित, ये बाह्य वैभव, ये पुण्य के वैभव है, ये बाहर का अभ्युदय है, इसमें आत्मा का अभ्युदय नहीं है. निश्रेयस ही आत्मा का अभ्युदय है. निश्रेयस मतलब मोक्ष और मोक्ष मार्ग, और अभ्युदय मतलब सांसारिक सुख सुविधाओं की उपलब्धि. चाहे स्वर्ग मिले, चाहे इंद्र पद मिले, वो अभ्युदय है. चक्रवर्ती पद मिले, वह अभ्युदय है. अरे कामदेव पद मिले, वह अभ्युदय है. तीर्थंकर पद का मिलना भी अभ्युदय है. पुण्य के प्रकर्ष और पुण्य के सातिशय से सातिशय संयोगों का मिलना, उसका नाम अभ्युदय. और अभ्युदय का निश्रेयस स्वभावीय आत्मा में नितांत अभाव है. पता नहीं वो बेन मुझे सुन रहे है कि नहीं अभी, जिसने मुझे सवाल किया था कल, अभ्युदय एटले शुं? એ સાંભળતા હશે તો મોજ પડતી હશે. અહીંયા મને ઝૂમ ઉપર તો દેખાતા નથી, હા, યુટ્યુબ ઉપર કદાચ સાંભળતા હશે તો સાંભળતા હશે. કાલે મને પ્રશ્ન પૂછાતા અભ્યુદય એટલે શું? હા, કામદેવ પદ, ચક્રવર્તી પદ, અરે તીર્થંકર પદ, 16મો સ્વર્ગ, ખ્યાલમાં આવ્યું? અરે સર્વાર્થ સિદ્ધિ, આ બધા પુણ્યના સાતિશયમાંથી સાતિશય જે ફળ મળવા, જે શલાકા પુરુષોને, જ્ઞાની પુરુષોને, તદ્ભવ મોક્ષગામી નિકટવર્તી જીવોને, જે નિશ્રેયસના નિકટમાં રમતા હોય, એમને આવા પુણ્યના પ્રસંગો મળે. જો ઉધરસ અહીંયા આવે અને સામેવાળાને સૂંઠની गोળી આપવાના ભાવ, પુણ્યના પ્રસંગ છે કે નહીં? ડોક્ટર હોય તો ડોક્ટર તરત જ પૂછે ઉધરસ બહુ આવે છે, દવા મોકલું? જો આ પુણ્ય ના ઉદય. હા, તો કામદેવ પદ, તીર્થંકર પદ, બહારના બધા જે પુણ્યના પ્રસંગો સાતિશય, યાદ રાખજો, સાતિશય પુણ્યના પ્રસંગો મળવા, જે જ્ઞાનીના જીવનમાં. અજ્ઞાનીને પુણ્ય જ ક્યાં છે? અજ્ઞાનીએ પુણ્ય કર્યું જ ક્યાં છે? કાશ્મીરાબેન સમજાય છે શું કીધું? અજ્ઞાનીની પાસે પુણ્યની પૂંજી નથી પુણ્ય કરવા માટે. સુચિતાબેન નથી આજે દેખાતા, એને કહેજો આ વાત. પુણ્ય કરવા માટે પણ પુણ્યની પૂંજી જોઈએ. પુણ્યાત્મા જ પુણ્ય કરી શકે. પુણ્યાત્માના જ ભાગ્યમાં પુણ્યના પરિણામ હોય. તો અભ્યુદયના પણ સાચા અધિકારી પુણ્યાત્મા હોય, અને ધર્માત્મા જે હોય એ જ પુણ્યાત્મા હોય. પાપી કદી પુણ્યાત્મા ન હોય. બહુ કડક વાત કરું છું, યાદ રાખજો. અમે આટલી તીર્થયાત્રા કરીએ અને અમે આટલું દાન આપીએ અને અમે આટલું ફલાણું કરીએ, ઢીકણું કરીએ, પુણ્ય પુણ્ય કાંઈ નથી. ગુરુદેવશ્રી નથી કહેતા ધર્મ તો છે નહીં, પણ ધૂળે ધર્મ નથી. એટલે ધૂળે નથી, ધૂળે નથી એટલે પુણ્ય નથી. તો આ ગુરુદેવશ્રીના પ્રવચન કેટલા કામ આવે આપણને. ધર્મ તો નથી, ધૂળે નથી, પુણ્ય નથી. કેમ કે પુણ્ય કરવા માટે પણ પવિત્રતા જોઈએ ને. ગજબની વાત છે, જેની પાસે પવિત્રતા છે, પુણ્ય એનાથી જ થાય છે.
પણ એ પુણ્ય પ્રત્યે એને પ્રેમ નથી હોતો. એ પવિત્રતાની પરાકાષ્ઠા છે. શું સુરત વાળા, શું સાંભળો છો? શું કીધું? હા, પૂજ ગુરુદેવ શ્રી પાસે બેવ હતા કે નહીં? પવિત્રતા હતી કે નહીં? પુણ્ય હતો કે નહીં? પણ ગુરુદેવ શ્રીને પુણ્યનો પ્રેમ કેટલો હતો? ગુરુદેવ શ્રી પુણ્યાત્મા હતા. એવા પુણ્યાત્મા હતા જેને પુણ્યના પરમાણુ પ્રત્યે પણ પ્રીતિ નહોતી. આનું નામ પવિત્રતા. અને આવી પવિત્રતાની ખોળે જે પુણ્યના સંયોગો આવીને વલખા મારે ને એનું નામ અભ્યુદય. વંદનાબેન, આ સવાલ હતો કિંજલબેન નો. ખબર નહીં સાંભળતા હશે કે નહીં. તમે હમણાં સ્વાધ્યાય પછી ફોન કરીને કહેજો આજનું પ્રવચન સાંભળવા માટે, સ્વાધ્યાય સાંભળવા માટે. હા, અભ્યુદય ચક્રવર્તી કી સંપદા ઇન્દ્ર સરીખે ભોગી. અભ્યુદય છે. પણ જ્ઞાની એવા ઉદયને પોતાનો અભ્યુદય નથી માનતા. જ્ઞાની શેમાં અભ્યુદય માને છે? કાગવીટ સમગિનત હૈ સમ્યક દ્રષ્ટિ લો. બોલો, એમાં અભ્યુદય માને છે. સમ્યક દ્રષ્ટિ, વૈરાગ્યમાં અભ્યુદય માને છે, વિરક્તતામાં અભ્યુદય માને છે. અપૂર્વ અવસર એવો ક્યારે આવશે, ક્યારે થઈશું બાયાંતર નિર્ગ્રંથ જો. સર્વ સંબંધનું બંધન તીક્ષ્ણ છે દિલે. વિચરશું કબ મહત પુરુષને પંથ જો. એવો અપૂર્વ અવસર ક્યારે આવશે. મારે આજ સવારે જવાબ આપવાનો હતો અભ્યુદય અને નિશ્રેયસ અંગે, પણ હમણાં એની મસ્તી આવી. અરે અભ્યુદય કાગની વિષ્ટા દેખાય છે સમ્યક દ્રષ્ટિ જ્ઞાનીને. હા, મોટી કંપનીમાં પેકેજ મળવું એ અભ્યુદય નથી. પેકેજની જગ્યા હાથમાં પરમાગમ મળવા એનું નામ અભ્યુદય છે. खमगा वाले क्या सुना, क्या कहा मैंने अभी? हाँ, बड़ी कंपनी में पैकेज का मिलना ये अभ्युदय नहीं है. पैकेज की जगह परमागमों का मिलना ये अभ्युदय. कामदेव पद मिले, चक्रवर्ती पद मिले, तीर्थंकर पद मिले, ज्ञानी को ही मिलते हैं, लेकिन ज्ञानी को उसमें रस नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि पवित्रता है. निश्रेयस के मार्ग में लगे हुए, इसलिए अभ्युदय की कोई महिमा नहीं. પવિત્રતા સાથે મળતા પુણ્યના સંયોગોને પ્રસંગોને અભ્યુદય કહેવામાં આવે છે. સાતિશય પુણ્યાનુબંધી પુણ્યના પ્રસંગોને અભ્યુદય કહેવામાં આવે છે. જે પુણ્યના પ્રસંગોમાં જ્ઞાનીની પરિણતિ અટકે નહીં એનું નામ અભ્યુદય કહેવામાં આવે છે. જગતનું માન ઘણું મળે પણ જ્ઞાની જ્ઞાનમાં ઢળે એનું નામ અભ્યુદય. मुझे कोई भी एक आध सवाल करता है तो मेरा मन नाच उठता है. सवाल इतना सा होता है और जवाब इतना बड़ा दिमाग में तैयार होता है. क्षयोक्षम ज्ञान का मिलना ये अभ्युदय है, लेकिन क्षयोक्षम ज्ञान में भी तिनके का अनुभव होना, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं ऐसा अनुभव होना, ये निश्रेयस है.
निश्रेयस मतलब कल्याण, आत्म कल्याण। संसार नु वधवू अरे नर, देह ने हारी जवो। हाँ, ख्याल में आयो? तो यहाँ सत्ता स्वरूप ग्रंथ में अरहंत भगवंतों के 46 गुण तो बाह्य उदय, बाह्य संयोग है, उनमें आत्मा का कोई उत्थान नहीं है। वो दुनिया की दृष्टि में अभ्युदय के प्रसंग है, लेकिन तीर्थंकरों की केवली की अपनी दृष्टि से वो कोई अभ्युदय बभ्युदय नहीं है। इसलिए उनके वे सहज ज्ञाता बने रहते हैं और अपने ज्ञायक में ढलते हैं। समोशरण छोड़ के मोक्ष क्यों चले जाते? हाँ, क्योंकि उनमें, उन संयोगों में मेरा कहीं कोई आत्म कल्याण नहीं है। हाँ, और हम आप सभी गृहस्थों को વાંકાનેર માં મહેલની બાજુમાં રહેનારને, વાંકાનેર વાળા સાંભળો છો? હા, વાંકાનેર વાળાને પોતાના, તમારે તમારે ત્યાં દેખાય છે ને? મમ્મી હતા ત્યારે હું આવ્યો તો તમારે પાછળના ભાગમાંથી ઓલું મહેલ દેખાય છે, પાછળનો દેખાય છે ડુંગર ઉપરનો. હા, આપણને એમ થાય ઘરે આવનાર દરેકને બોલાવી બોલાવીને આપણે બતાવ્યું, જો ઓલો રાજાનો મહેલ દેખાય છે, એ રાજા આપણા કોક સગા છે? નથી રાજા આપણા સગા, નથી આપણે એના સગા, નથી રાજા આપણને ત્યાં આવવા દેવાના. પણ મારી ઘરેથી મહેલ દેખાય ને એટલે જાણે કે મહેલમાં મારો કઈ કટકો છે, કઈ નથી. હા, સમજવા જેવું છે, બહુ સમજવા જેવું છે. હા, આપણા રાજકોટના શું નામ, વિજયભાઈ રૂપાણી, રૂપાણી સાહેબ હતા ને, રૂપાણી સાહેબ ચીફ મિનિસ્ટર હતા, હમણાં રિટાયર્ડ થયા, વીઆરએસ લીધું, બરોબર. ઘણા એમના મિત્રો કહેતા હોય આપણા મુમુક્ષુમાંથી, અરે અમારે તો એને હારે બહુ તુકારે સંબંધ છે, અમે તો વિજયની ઘરે જઈએ, વિજયની ઘરે આવીએ, ફલાણું ઢીકણું. હા, અને બતાવો આ લોક સંજ્ઞા અને લોક વ્યવહારથી આત્માને કઈ લાભ થયો? હા, બતાવો. પણ આ જીવને લોક સંજ્ઞાનો એટલો અભિમાન છે, એટલો રસ છે વકીલ સાહેબ. હા, આમાં જ જીવ મૂંઝાણો છે, આનું નામ જ મોહ છે, આનું નામ જ અધ્યવસાન છે. અને આ પરિણામોમાં રાચા કરવું એનું નામ જ અધ્યવસાનની સંતતિ છે. હા, અને આ અધ્યવસાનની સંતતિથી જ કર્મો મળે છે, કર્મોને લીધે જ શરીર મળે છે, શરીરને લીધે જ સંસાર મળે છે, ચક્કર ચાલ્યા કરે છે. હા, જો એક બહુ સરસ તમને વસ્તુ બતાવો હમણાં, બહુ ઊંચી વસ્તુ છે, બહુ અદ્ભુત. હા, તમે આમ વાંચશો જોશો ને તો ખુશ ખુશાલ થઈ જશો. જો આ જો સંસાર રૂપી ચક્ર, કેટલી વાર લાગી નીકળતા? તો આચાર્ય કુમકુમ દેવ વિરાજે છે. સંસાર રૂપી ચક્ર, જો ખલ સંસાર થો જીવો તત્તો દુહોદી પરિણામો, પરિણામાદો કમ્મં કમ્માદો હોદી ગતિ સુગદી. ગતિઓમાં ગતિ થાય, ગતિમાંથી ગદસ દેહો, ગતિમાં જવાથી દેહ મળે, દેહાદો ઇન્દ્રિયાણી જાયંતે, અને દેહને લીધે ઇન્દ્રિયો મળે છે. બહુ અદ્ભુત વાત છે.
જો ખલ સંસાર થો જે આ સંસારમાં જીવ રહે છે તે તત્તો દુહોદી પરિણામો એને રાગાદી ભાવ થાય છે પરિણામાદો કમ્મમ પરિણામોથી એને 8 કર્મોનો બંધ થાય છે અને કમ્માદો હોદી ગદી સુગદી કર્મોને લીધે ગતિઓમાં ગતિ થાય છે અને પછી ગતિમાંથી ગદસ દેઓ ગતિઓમાં ગતિઓ આથી દેહ મળે છે દેહાદો ઇન્દ્રિયાદિ જાયંતે દેહને લીધે ઇન્દ્રિયો મળે છે અને તેથી તે હિન્દુ વિષય ગહનમ અને ઇન્દ્રિયોને લીધે વિષયનો ગ્રહણ થાય છે અને ત્યાંથી તત્તો રાગો દોષોવા તેને લીધે વળી પાછા નવા રાગ દ્વેષ થાય છે જાયદિ જીવસેવમ ભાવો સંસાર ચક્રવાલંબી જ્યાં સુધી આ સંસારના પરિણામો થાય છે ત્યાં સુધી આ સંસારનો ચક્ર ચાલ્યા જ કરે છે ઋષિતાબેન આ લિસ્ટ બનાવીને આપશો મને મેં જે હમણાં બધી વાત કરી નીચે લખ્યું છે બધું चिंता करवा जेवुं कई छे नहीं जो इस संसारी जीव के रागादि भाव होते हैं उनके निमित्त से 8 कर्मों का बंध होता है बराबर एक पछी एक तुम्हें जो कर्मों के उदय से एक गति से दूसरी गति में जाता है जिस गति में जाता है वहां स्थूल शरीर होता है उस देह में इंद्रियां होती है उन इंद्रियों से भोग्य पदार्थों को भोगता है तब फिर राग और द्वेष होता है इस तरह इस संसार रूपी चक्र में इस जीव का भ्रमण हुआ करता है किसी के यह संसार अनादि अनंत चला करता है किसी के अनादि होने पर भी अंत हो जाता है शिरोमणि आचार्य 127 गाथा છે ઈસવીસન 127 179 સમયસાર નિયમસાર પ્રવચનસાર અષ્ટપાહુડ આ બધા ગ્રંથો છે એમના પણ આ 50 કાયની ગાથાઓ છે બોલો શું સમયસાર શું પ્રવચનસાર શું નિયમસાર છે ને અદ્ભુત તો ભાઈ પ્રાપ્ત પર્યાયમાં પ્રાપ્ત ગુણોમાં ધર્મનો ભ્રમ નહીં કર એ પુણ્યના ફળ છે બધા બરોબર હવે આગળ વધીએ આપણે ગઈકાલે આપણે એક નવો પોઈન્ટ લીધો હતો ધ્યાન મુદ્રા थोड़ी एनी बात करिए ध्यान मुद्रा जिनेंद्र भगवंतों का दर्शन क्यों करते हो तो क्या जवाब दिया था हम तो ध्यान मुद्रा में है इसलिए करते हैं लेकिन ध्यान मुद्रा से क्या तात्पर्य है केवल हाथ के ऊपर हाथ रखे रखना पद्मासन की मुद्रा में बैठना इसका नाम ध्यान मुद्रा है ध्येय में उपयोग का रमना उसका नाम ध्यान है ध्येयभूत आत्म स्वभाव में अपने उपयोग का रमना उसका नाम ध्यान है ऐसी मुद्रा मतलब ध्यान की मुद्रा कौन सी ध्यान की मुद्रा ध्येय स्वभाव में मुझ ज्ञान की परिणति का रमना उसका नाम ध्यान रमना उसका नाम ध्यान जानना उसका नाम नहीं जानते रहना अपने ज्ञायक स्वभाव में ज्ञाता 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 स्वभाव ऐसी ज्ञान की अप्रतिहत धारा को ध्यान कहते हैं ध्यान की मुद्रा को ध्यान मुद्रा कहते हैं जिनेंद्र भगवान की मुद्रा कैसी है अपने ध्येयभूत भगवान आत्मा में लीन है ध्यान मुद्रा उसे शास्त्रों में एक और शब्द आता है प्रतिमा योग कौन सा शब्द आता है प्रतिमा योग मतलब बिल्कुल जिन प्रतिमा की भांति जिन बिंब की तरह जिनेंद्र भगवान की तरह निश्चिंत होकर के स्वरूप में लीन रहना
ऐसी निस्तब्ध दशा, परम वीतरागी अंतर्मुखी दशा को प्रतिमा योग कहते हैं, ध्यान मुद्रा कहते हैं उसे। वीतरागी अंतर्मुखी वृत्ति, अंतर्मुखी मुद्रा। उस प्रकार से मैं भी अपने स्वरूप में यह अर्घ्य समर्पण करके प्रभु, ये हो गया जिन दर्शन, निज गुण कार्य बनाऊंगा, ये हो गया निज दर्शन। वाह, क्या कहा। और सारी जिंदगी न जाने कितने 10 लक्षण बनावे, न जाने कितने अष्टानिका बनावे, लेकिन जिन दर्शन से निज दर्शन का भान नहीं मिले, यह अर्घ्य समर्पण करके प्रभु निज गुण कार्य बनाऊंगा, और निश्चित तेरे सदृश प्रभु अरहंत अवस्था पाऊंगा। देखो क्या व्यवहार और क्या निश्चय, इतना बैलेंस है। आगम, अध्यात्म, व्यवहार, निश्चय, बहिरंग, अंतरंग, ज्ञान, ध्यान, सविकल्प, निर्विकल्प, प्रमथ, अप्रमथ। क्या कहा मैंने, क्या कहा। डायरी वायरी नहीं लेके बैठे आज। हाँ, कुछ मेहमान तो आज बिना डायरी के बैठे हुए हैं, पेन भी नहीं, डायरी भी नहीं। हाँ, लिखना चाहिए। क्या क्या कहा मैंने। व्यवहार, बाहर का व्यवहार, यह अर्घ्य समर्पण करके प्रभु, ये व्यवहार, निज गुण का अर्घ्य बनाऊंगा, ये निश्चय, यह अर्घ्य समर्पण करके प्रभु ये आगम, निज गुण का अर्घ्य बनाऊंगा, ये अध्यात्म, यह अर्घ्य समर्पण करके प्रभु ये बहिरंग, निज गुण का अर्घ्य बनाऊंगा, ये अंतरंग, यह अर्घ्य समर्पण करके प्रभु ये प्रमथ, और निज गुण का अर्घ्य बनाऊंगा, ये अप्रमथ। समझाए तो समझो, जेटलू समझाए एटलू समझो। कितना गजब का बैलेंस है। तो ध्यान मुद्रा का ये फल है। अरे रे 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 रे, सारी दुनिया से आपने आंखें मूंद ली और अपने स्वरूप में लीन हो गए। चलो 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 चलो, मैं भी मेरे स्वभाव में लीन हो जाता हूं। उसका नाम ध्यान मुद्रा के दर्शन हमने की। बाकी तो जिंदगी भर भगवान के चरणों में माथा टेकते रहे, फिर भी अभिमान अपना गया नहीं, कोई काम हुआ नहीं। समझाय छे काई। हाँ बोलो, गई काले मैं शू कीधुं तू छेल्ले। निज दर्शन सरल छे અને જીન દર્શન અઘરામાં અઘરું કામ છે, કેમ કે હાયા વાયા છે ને। ઘરમાંથી સમય કાઢો કોરોનાના કાળમાં, પછી મંદિરે આવો, પછી ભગવાનના દર્શન કરો, પછી બેસો, ધ્યાન કરો, પછી આત્માને જાણો। જીન દર્શનમાં તો કેટલું બધું છે ને, વાયા વાયા વાયા। નિજ દર્શનમાં पर द्रव्योથી भिन्न उपासવામાં આવતો જ્ઞાયક ભાવ, સ્વભાવ ભાવ શુદ્ધ છે। निज दर्शन तो स्वयं का है ना, स्वाधीन कार्य है, सरल और स्वाधीन है। और वो तो निज दर्शन तो पराधीन है, पराश्रित है। इसलिए ध्यान मुद्रा वाला प्रकरण बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। अंतर्मुखी जिन मुद्रा का लाभ मिलना, जिन मुद्रा के दर्शन का अवकाश मिलना, ये अपने आप में भी सातिशय पुण्य का उदय है, वो भी एक अभ्युदय है। हाँ, क्या कहा सुनो, बहुत सुंदर बात कर रहा हूं मैं। जिन दर्शन का अवसर मिलना उसका नाम अभ्युदय, और सम्यक दर्शन का अवसर मिलना मतलब सम्यक दर्शन का मिलना उसका नाम निश्रेयस।
अभ्युदय से संयोग मिलते हैं, निश्रेयस से स्वभाव मिलता है। अभ्युदय से पुण्य की लॉलीपॉप मिलती है और निश्रेयस से अनंत सुख का खजाना मिलता है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अभ्युदय और निश्रेयस का क्या भाव है गजब का। हाँ, देव गुरु धर्म आदि के संयोगों का मिलना ये अभ्युदय है, लेकिन स्वभाव की भावना दृढ़ होना और आत्मा का भान होना ये निश्रेयस है। मोक्ष का मार्ग निश्रेयस, मोक्ष निश्रेयस, मुक्ति निश्रेयस। ऐसे निश्रेयस का अर्थ मोक्ष होता है, कल्याण होता है। कल्याण मतलब पूर्ण निश्रेयस, लेकिन अपन मार्ग को भी निश्रेयस कह सकते हैं ना, क्योंकि मार्ग का फल तो मार्ग फल है, मार्ग का ही तो फल मार्ग फल है ना, मोक्ष है ना। उसमें पुण्य के संयोग अलग रह जाते हैं। समो शरण में जाना, ठीक है, समो शरण का मिलना। अच्छा, समो शरण में बैठे रहना कि कहीं और बैठना? चलो इतने सवाल का जवाब दो आप। समो शरण में कहाँ बैठना? समो शरण बैठने के लिए मिलना है अभ्युदय, लेकिन समो शरण में जाकर के भी स्वभाव में बैठना ये निश्रेयस। वाह, ऐसा लगता है कि अब भी हाल खत्म, भेद ज्ञान फटाक दे से हो जाए। જ્યાં ત્યાં છે ને આપણી સંયોગી દ્રષ્ટિ છે। જીનવાણી કહે છે સંયોગોથી દ્રષ્ટિને હટાવો અને સ્વભાવમાં દ્રષ્ટિને લાવો। હા, અભ્યુદય અને નિશ્રેયસ, અભ્યુદય અને નિશ્રેયસ। હા, પુણ્યનો ફળ એ અભ્યુદય છે, ધર્મનો ફળ એ નિશ્રેયસ છે। જેમાં વધઘટ થાય એ અભ્યુદય છે, એમાં કદી ઘટાડો નહીં થાય એનું નામ નિશ્રેયસ છે। અભ્યુદયમાં આનંદની કોઈ ગેરંટી નથી, નિશ્રેયસમાં પાકી ગેરંટી છે। નિશ્રેયસમાં આનંદ સિવાય કાંઈ નહીં મળે। લખનારા ધ્યાનથી સાંભળો, ધ્યાનથી સાંભળો। હા, કેટલું બધું લખવાનું, કેટલું છે આમાં, માલ કેટલું નીકળે છે, વિચાર કરો। પૂછનારે પણ કોઈ દી આવું વિચાર્યું ન હોય કે આટલો લાંબો જવાબ આવશે। હા, આખો સ્વાધ્યાય એમાં થયું, અભ્યુદય અને નિશ્રેયસમાં। હા, છે ને અદ્ભુત વાત। 46 ગુણો વગેરે તીર્થંકરોને હોય, બહારના અભ્યુદયો છે એને આંતરાત્માને કાંઈ લેવું દેવું નથી। હા, સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રાણી મોક્ષ માર્ગ, નિશ્રેયસનો માર્ગ તો આ છે। હા, ચલો આ સાથે ધ્યાન મુદ્રા, અંતર્મુખી ધ્યાન મુદ્રા, જીન મુદ્રા। અષ્ટપાહુડમાં એક બહુ સરસ વાત આવે, અષ્ટપાહુડમાં સાંભળજો। निर्ग्रंथ मुनिराज ने हमेशा जिन भावना होवी जो, कई भावना? मुनिराज ने निरंतर जिन भावना, जिन भावना એટલે जिनेन्द्र भगवान तो जेवो હું પણ થાઉં એવી ભાવના નિરંતર હોવી જોઈએ। બોલો, એ ધ્યાન મુદ્રાના સંદર્ભમાં હું યાદ કરું છું આવા। હા, जिन भावना, जिन भावना, जिन भावना। काले काले આપણે નહોતું કીધું, શ્રાવકને શ્રમણના સપના આવવા જોઈએ, શ્રમણને સિદ્ધોના સપના આવવા જોઈએ, સિદ્ધોને કોઈના સપના ના આવે, સિદ્ધોને સ્વયં સિદ્ધ સ્વભાવના સપના આવે, શ્રાવકોને શ્રમણના સપના આવવા જોઈએ, શ્રમણોને સિદ્ધોના સપના આવવા જોઈએ, સિદ્ધોને કોઈના સપના ન આવે, સ્વભાવના સપના આવે। આવો આ અદ્ભુત ધ્યાન મુદ્રા સંબંધી મને થોડો બહુ વિચાર આવ્યો, પણ સહેજે આપણે અરહંત ભગવંતોના બાહ્ય વૈભવ એ અભ્યુદયના સંદર્ભમાં
અને અંતરંગ અનંત ચતુષ્ટય સંપન્નતા ઈ નિશ્રેયસમાં. અભ્યુદય બહારનો દુનિયાને દેખાય, નિશ્રેયસ આત્માને દેખાય. ચલો હજી આપણે કાઢતા રહીશું તો ઘણું આમાંથી નીકળશે. હા, માં જીનવાણીની વંદના લેશો આપણે, હાથ જોડીએ બધાય. निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है. हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन. जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो